जस्ट पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਸਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। एक तो ऑफ कोर्स यूके दे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की रेजिग्नेशन की खबर जरूर तुसी इहदे बारे वख होर मीडिया दे विच मेन स्ट्रीम मीडिया दे विच ये खबर सुनी होनी है। दिस कम्स एज अ वेरी इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट। बोरिस जॉनसन दा जो टेन्योर रहा है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो ऑलरेडी काफ़ी असी कह सकते हैं प्रॉब्लमैटिक ते कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग इत्थे अमेरिका च बह के ये वेखना कि एक दूजे मॉडर्न डिवेलप्ड मुल्क दे विच फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री दे विच वो भी यूके दे विच कि किस तरह लीडर्स किस तरह के स्कैंडल्स हेठ आके आप दी जॉब छड्ड दिंदे है। इत्थे इहो जी चीज़ कभी भी असी एक्सपैक्ट नहीं कर सकते कि कोई लीडर कोविड के दौरान ज़्यादा पार्टी कर रहा सी इस करके इन्ना वड्डा स्कैंडल अमंग अदर थिंग्स होर भी काफ़ी चीज़ां सीगियां बोरिस जॉनसन दे चिट्ठे दे विच। बट जो वड्डी चीज़ बार बार रिपोर्ट हो रही सी कि किस तरह उन्हें कोविड के दौरान पार्टियां रखियां एंड इस करके ओदी कंट्री का कॉन्फिडेंस ओदी कंजरवेटिव पार्टी का कॉन्फिडेंस वो तो उठ गया एंड अज ओदी नौबत ये आई है कि बोरिस जॉनसन ने आप दी पोजीशन रिजाइन किया। ऑफ कोर्स उन्होंने यह भी कहा है कि मैं तद तक इस पोजीशन दे विच इस सीट दे विच रवांगा जो तक मेरी जो भी नैक्सट होंगे वो नहीं चुने जाते एंड इस नैक्सट PM दे रिप्लेसमेंट दे विच एक अपने सिख ब्रिटिश नाम नू भी कंसिडर किया जा रहा है। सो रियली इंटरेस्टिंग स्टफ इन द यूके एंड एक काइंड ऑफ ट्रैजिक काइंड ऑफ नहीं डेफिनेटली ट्रैजिक बहुत शॉकिंग खबर अज सवेरे ही ब्रेक हुई। जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर सीगे उस रोल दे विच उन्हां नू असैसिनेट किया गया गोली मार के किसी ने उन्हां दी हत्या कर दी। कल वो एक पब्लिक इवेंट दे विच सीगे। ही इज़ नो लॉन्गर प्राइम मिनिस्टर बट काफ़ी उन्हां दी लंबी टेन्योर सीगी। बुरी हेल्थ करके उन्होंने आप दी रेजिग्नेशन दी सी बट काफ़ी उन्होंने चंगे रिलेशन सीगे बाकी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स दे नाल ते वख लीडर्स दी स्टेटमेंट्स भी इस असैसिनेशन ते सुनने नू मिलियां। इट्स वेरी शॉकिंग कि अज की डेट दे विच भी वो भी एक जापान वर्गे मुल्क दे विच जिथे गन वायलेंस ते इहो जी पोलिटिकल असैसिनेशनस इहो जी घटनावां दी खबरां बहुत ही घट सुनने नू मिलदियां। जापान लार्जली बहुत एक पीसफुल मॉडर्न मुल्क हैगा छोटी आबादी हैगी उन्हां दी एंड दे हैव रियली गुड कंट्रोल्स ऑन थिंग्स लाइक गन्स एंड पोलिटिकल डिस्कोर्स। सो इहो जी दुर्घटना बारे सुनना बहुत एक शॉकिंग खबर हैगी। इस चीज़ बारे भी जिस तरह होर जानकारी अगे आंदी तुहाडे नाल जरूर शेयर करांगे। बट अज दे प्रोग्राम नू लैके इस हफ्ते काफ़ी वड्डी खबरां सुनने नू मिलियां बट जिथे इकोनॉमी की गल आंदी है बिकॉज ऑफ ऑल दी अदर जो वड्डी हैडलाइन सी इकोनॉमी थोड़ी असी कह सकते हैं थल्ले बेरी हो गई हैडलाइन पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हैडलाइन मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहती हाँ एंड वक् ये बारे होर जो चीज़ां जुड़ियां हुई हैं। कंसूमर कॉन्फिडेंस राइट ये लफ्ज़ ये फ्रेज तुसी जरूर सुनिया होना है। कंसूमर कॉन्फिडेंस डिग गया कंसूमर कॉन्फिडेंस वध गया। कंसूमर कॉन्फिडेंस एक किस्म की यू नो मैजरिंग स्टिक इस्तेमाल की जाती है इकोनॉमिस्ट्स वालों ये डिसाइड करने लई कि लोकी किस तरह कंसंपशन जो तुसी स्टोर ते जाते हो किस तरह की उन्होंने परचेसिंग हैबिट्स है किस तरह वो आप दी फाइनैंशियल सिचुएशन नू मनदे है उहदे राही अगे जाके पॉलिसी मेकर्स फेडरल रिजर्व इहो जी संस्थावां आप दे डिसीजनस लैंदे हैं एंड कंसूमर कॉन्फिडेंस इस वेले सानू ये दसदा है कि लोकी आम तौर पर यह सोचते हैं कि 2022 की इकोनॉमी सब तो वर्स्ट इकोनॉमी एवर इस वेले वो महसूस कर रहे हैं। ये काफ़ी एक यू नो एक्सट्रीम
स्टेटमेंट हैगी कि लोकी इन्ने तंग आ चुके हैं इस इन्फ्लेशन तो इस इकोनॉमी तो आप दी फाइनैंशियल सिचुएशन नूं लैके कि उन्हां लई ये सब तो वर्स्ट सिचुएशन वो महसूस कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स जदों असी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की गल करें ये हाउसिंग मार्केट का बहुत वड्डा रोल है इनफैक्ट मॉर्गेज रेट्स नूं लैके एक बहुत वड्डी खबर सुनने नूं मिली मॉर्गेज रेट्स एक बारी फिर डिग चुके एक्सेप्ट ये जो डिक्लाइन सीगा इट्स द लार्जेस्ट डिक्लाइन सिंस 2008 तो लैके अज तक इन्ना वड्डा डिक्लाइन नहीं होया एंड ऑफ कोर्स अगर मॉर्गेज रेट्स डिग रहे हैं फैडरल रिजर्व एक होर इंटरेस्ट रेट हाइक लिए आप दी तैयारी करी इनफैक्ट जो फैडरल रिजर्व दी जून दी मीटिंग सीगी ओदी कुछ जानकारी रिलीज़ हुई है एंड ये काफ़ी क्लियर है कि एक होर रेट हाइक होएगा जिस तरह इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है फैडरल रिजर्व पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने वालों इस इन्फ्लेशन नूं थल्ले लैके आउण दी जिहदे विच उन्हां दे कोल जो सब तो असीं कह सकते हैं वड्डा हथियार इंटरेस्ट रेट्स नूं लैके ही वो इस्तेमाल कर रहे हैं बट वंस अगैन भावें वो इंटरेस्ट रेट्स होन इकोनॉमी होन तुसी वक् होर हैडलाइनस फैडरल रिजर्व बारे भी वेख सकते हो इट ऑल कम्स डाउन टू द फैक्ट दैट इस वेले लोकी किस तरह आप दे डे टू डे डिसीजनस बारे महसूस कर रहे हैं एंड जो सब तो वड्डे डे टू डे डिसीजनस हुंदे है वो तुहाडी ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਪਰਸੀਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋਏ ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ कि इस साल लिए अगले साल लिए जो फैडरल रिजर्व के कुछ एक्शंस हैं जो करंट पोलिटिकल पार्टीज़ के कुछ एक्शंस हैं उन सारी चीज़ों कंसिडर करने की लोड़ हैगी अगर असी हाउसिंग मार्केट आउटलुक की गल करिए खास करके हुण यह भी कहा जा रहा है कि अगर प्राइसिस डिगते हैं इस साल ज़्यादा डिगणगे या अगले साल तक सानू वेट करनी चाहिए 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ प्राइसिस होर डिगणगे पर इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्राइसिस राइट इंटरेस्ट रेट्स ते मॉर्गेज रेट्स ये सारी चीज़ां विच इस सिचुएशन दे विच इन्वॉल्व होंदियां सो इन सारी चीज़ां बारे मैं तुहाडे नाल गल करना चाहती हूँ बट ऑफ कोर्स इस मुद्दे दे विच भी एक पोलिटिकल एंगल बहुत वड्डा बनदा है इन्फ्लेशन एंड इकानमी ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਸਰੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਵੋਟਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਰਸ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੋਏ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਲਿਸਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨਸ इस नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟਸ ਪਾਣਗੇ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ब्रेक तो बाद सारे स्वागत करते हैं तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा ग्लोबल एकोनॉमिक स्थिति नूं लैके प्रोग्राम अज तुहाडे नाल पेश कर रहे हैं वक् वड्डी हैडलाइनस इस हफ्ते सुनने नूं मिलियां भावें वो फैडरल रिजर्व दा अगला एक्शन इंटरेस्ट रेट्स नूं लैके मॉर्गेज रेट्स दा एक बारी फिर डिक्लाइन होना हाउसिंग मार्केट दी की इस वेले कंडीशन हैगी एंड ओवरऑल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस दी जदों असीं गल करदे हां लोकी आम लोकी किस तरह इस इकोनॉमी बारे सोच रहे हैं किस तरह उन्हां दी ये सोच नवंबर दे इलैक्शनस दे विच इन मिड टर्म्स नूं इंपैक्ट करेगी इन सारी चीज़ां ते गल करन लई साडे नाल जुड़े हन फ्रॉम द ग्रेट स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया निर्मल मान निर्मल जी एक बारी फिर तुहानूं प्रोग्राम दे विच स्वागत करदे हां सत श्री अकाल थैंक यू वेरी मच So good to have you. Nirmal ji, उदां तां तुसी credit and debt and economic areas ਦੇ ਵਿੱਚ expertise ਰੱਖਦੇ ਹੋ whenever you join us though ਤੁਸੀਂ simple ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ complicated ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ so we appreciate your time as always. Nirmal ji, couple of big headlines and ਇਸ ਹਫਤਾ politically speaking geopolitically speaking ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ that ਇਹ economic
ਇਕਨੋਮਿਕ ਖਬਰਾਂ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਬੈਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੋ ਆਮ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ you know I want to start with the mortgage rates because this is very significant mortgage rates ਖਾਸ ਕਰਕੇ they have declined they have dropped to 5.30%. This is the sharpest decline since 2008 and of course ਬਾਰ-ਬਾਰ recession ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ what do you think what are you seeing ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ I believe and this is pretty clear I think this is writing on the wall ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫੈਡਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਏ ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹ ਲਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿਸ ਵਾਸ 40 years still is 40 years high ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ I don't know ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਇਬਲ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੈਸਟਡ 40 years ago ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ low fives so ਜੇ ਆਪਾਂ 40 years ago ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ 16 ਜਾਂ 17% ਤੇ ਹਨ and that's exactly when they increase their interest rates ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਸੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ however ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ that's definitely not only because of ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ there are multiple factors ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪਲੱਸ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਇਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਰਪੈਸਟ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਕ ਆਫਟਰ ਵੀਕ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ sharpest increase ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 1.5% ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੇ on average ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਗਏ ਫਿਰ ਘਟ ਗਏ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ I think more or less by and large all over US even Canada ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ US ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਈਵਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ 8 ਤੋਂ 10% ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਕਰੀਏ ਇਸ ਟਾਈਮ 5 ਤੋਂ 10% ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਨ ਲਾਸਟ 2 to 3 years ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਸਾਡੀ ਹਾਊਸ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਊਸ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ and even though this is summer so ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਹੈ because people are moving and they are buying but we will see a much I won't say scarier but for lack of better words we'll see a different picture after end of August Going into the fall, Nirmal ji, September, October ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ economic ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ Federal Reserve ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ changes expected ਹਨ but of course the political environment ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ going into November's midterm elections and ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੀ polling ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ voters ਲਈ going into the midterms economy inflation ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ issues ਹਨ you know there is some reporting that also says ਕੁਝ experts ਇਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ that ਜੋ housing market ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ confidence ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ first time home buyers if they can enter the housing market that may provide some relief to the political disaster that could unfold for the Democratic Party, President Joe Biden, November ਦੇ ਵਿੱਚ. Is there any truth to this? I know ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ political opinion ਲਵਾਂਗੀ, but ਅਗਰ housing market ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, let's say with the way the trend is going, ਅਗਰ housing prices, mortgage rates ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, people are able to get their first time home purchased or enter the housing market, ਭਾਵੇਂ ਉਹ investment properties ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ,
Do you think that there will be a change in the overall mindset या ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਬਿਗ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ Democrats really do want to delay this because like we discussed earlier this is totally inevitable. This is going to come. This is around the corner. ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਨੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ within next year and a half we'll see a sharp decline in prices but on the contrary the issue ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ interest rate ਵਧਦੇ ਨੇ because if your income is not going up which is generally in certain cases income can go up but by and large ਸਾਰੀ community ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ end of the day even if you buy a cheaper home the same house is cheaper but your payment is still going to be the same so it's not going to financially make a lot more sense but that may make a difference for people who mentally psychologically think ki main ghar sasta le liya which is still a good thing because what you can do is ਤੁਸੀਂ ਸਸਤਾ ਘਰ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ 10-15-20% ਸਸਤਾ even though you are paying much high interest rate in long run your payments in short run your payments are still staying but the thing is in long run down the road je ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜੇ interest rate ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ you can always refinance and probably get your payments lower so that is one option because a lot of people that they are waiting ki ha ke rate ਘਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣ question is are they going to be back to that pre-pandemic I probably don't think so wow ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ on top and plus coming back to this whole political situation so Democrats definitely ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ at least election ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ impact ਪਏ ਔਰ Republican ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ impact ਪਏ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਹੀ blame ਕਰਕੇ at least Congress ਤੇ Senate I think Congress ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ it's very highly unlikely that the Democrats probably will they can keep the Congress again see ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਵੀ almost right on the verge and that will probably make things way more difficult for President Biden because right now they have majority in both houses majority in both houses to some extent in Senate as well and then presidency so that will change the whole geopolitical situation not in US throughout the world जी Nirmal ji I think it's an understatement ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ President Biden has a tough road ahead of him and his party ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ majority ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ executive branch Congress Senate they're having a very tough time ਹਰ ਇੱਕ area ਦੇ ਵਿੱਚ it seems but in any case I want to talk a little bit about the Federal Reserve ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਈਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚਿੰਤਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਸਰਨਸ ਹੋਣੇ ਐਵਰੇਜ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਖਰਚੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਜੀ ਫਰਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਂਡ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਵਿਦ ਵਿਊਅਰਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਰੋਮ ਪਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 6 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ we're in the middle of the year now एक और interest rate hike शायद आने वाली है for the average layman
how does the interest rate hike tie into a recession? Because reporting hun ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ surprise ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ yes interest rates ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ raise ਹੋਣਗੇ, but now the reporting has changed slightly ਕਿ interest rates ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ raise ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੀ hike ਹੋਏਗੀ, and this can lead to or point to another recession. How in ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਸ਼ਮਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੱਕ ਫੈਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ, ਔਰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਅ 1/4% ਹਾਈਕ ਐਂਡ ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਮੇਬੀ ਇਨਟੂ 1% ਹਾਈਕ ਫॉर ਐਵਰੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਲੇਮੈਨਸ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਬੋਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ $1,00,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਲ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ। ਹਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਲ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸਸਤੇ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਉਨੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਇਸ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਉਨੀਆਂ ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਨੀ ਕਾਰ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਨੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਜਿੱਥੇ $10 ਜਾਂ $15 ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $35 ਤੇ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਔਰ ਪਲੱਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਟਰਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਟਰਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਡੈਟ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਸੋ we are the first, we can be the barometer, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ we see that ਕਿ ਕਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਰਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। we need to be concerned because our livelihood is dependent on that, but how we plan that is very important. जी निर्मल जी, it's interesting you mentioned the labor market. आज ही सवेरे job data जून ਦਾ भी release ਕੀਤਾ ਗਿਆ and it's pretty strong, right? The headlines ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ strong jobs data. ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਾਊਐਵਰ ਇਟ ਸਟਿਲ ਇਜ਼ ਪੁਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜੌਬਸ ਡੇਟਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ। ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਇੰਪੈਕਟ ਦ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ? ਸੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੈਕਟਰ, you have to say the main focus they have ਕਿਉਂਕਿ interest rate ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, the primary focus is to control the inflation। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ interest rate ਵਧਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ their borrowing power is less, so demands ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ,
So that's what they're trying to do. I mean, this is a negative effect of, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ positive effects ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ negative effects ਹੁੰਦੇ ਨੇ. So to control this inflation, positive effect ਆ rate ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਔਰ negative effect ਇਹਦਾ ਦੀ recession ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ. So ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ transition ਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ we are ਜਦੋਂ right between the seasons ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ analogy ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. So we ride that mode ਕਿ transition mode ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ. ਆ transition mode ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਕਿੱਡਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਜਾਏ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ. ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਔਰ ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੇ ਅਨਲੈਸ ਅੰਟਿਲ ਕੋਈ ਟੋਟਲੀ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਦਾਂ 9/11 ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਏ. ਓਵਰਨਾਈਟ ਇਦਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਦੇयर इज ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਸਲੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਲੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੀਇੰਗ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ देयर ਆਰ certain market and plus on top of that this is the time of the year ਜਿੱਥੇ maximum spending ਹੁੰਦੀ ਹੈ even in a bad market. Yes, it's because the summer time holidays ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ traveling. If your kids are in school, you are moving from one state or even in the same state or different locality, a lot of properties can be sold and bought. So ਆਹ ਜਿਹੜਾ time ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਹ particular time ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ minimum impact ਪੈਂਦਾ even the worst economy. So ਆਹ ਜਿਹੜਾ parameters ਨੇ I think the real picture will see, I mean probably end of August or somewhere in September. Ji. I really want to talk to you about ki kuch, and this is just a matter of opinion, right? Koi bhi political strategist bhi jado aap di strategy baare discuss karda hai, it's like predicting the weather, hai na, tusi forecasting kar rahe ho, so there is no real way to know ki cheezan kis tarah play out honi hai. But I want to talk to you about ki ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕੋਲ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, what can Democrats do to hopefully ease some of these concerns by November? ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਟੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸਲੀ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸਲੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਸੂਗੀ, ਉਨ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ. there was one analogy I saw, ਇਹ ਲਾਈਕ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਕਾਰਟੂਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ that ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ. ਸੋ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਫ ਲਈ. ਐਂਡ the irony is that ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਛਾਪਦੇ ਹੋ that increases or it decreases the value of the money. So aside from that ਕੀ ਕੁਛ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ. ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ. ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਨ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੋਲਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ. ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦਰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਉਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ. ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ. ਨਿਰਮਲ ਜੀ, once again it's good to have you on the show. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ, ਅਫਰੀਕਨ, ਲੈਟੀਨੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਗੈਸ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, everything costs more. I mean, ਇੱਕ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਜ਼ਾ ਦਾ ਸਲਾਈਸ ਲਾਈਕ ਇਨਫੇਮਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਪਿਜ਼ਾ ਦਾ ਸਲਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਆਫ ਦ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨਿਊ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਬਟ you know, when we think about what realistically our lawmakers can do, hypothetically speaking, agar kuch karna hoye, it's not like ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਚੈੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਫੋਰ ਨਵੰਬਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਟੂ ਈਜ਼ ਸਮ ਆਫ ਥੀਸ ਪੇਨਸ? No, I think the one point ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ you brought up about printing more money. So printing more money ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਫੈਕਟ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਇਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਲੈਵਲ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ they have a note of $100 trillion. $100 trillion ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ and still ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ 100 trillion ਦੇ ਨੋਟ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟ ਛਾਪਣੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਪੱਠਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਨਰਲੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਰੀਲੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਸਟਫ, ਆਲ ਦੇ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਰੀ-ਇਲੈਕਟਡ। That's what exactly ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ when he was president, and that's I mean I don't expect much different from President Biden or his party either. I think at the point jida to hi pehla me ke no one really knows ke you know ke is there any magic pill. There are certain tested ways jede in past kite ne apply jida ek rate high karna jeda prime rate ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, that has worked in the past, but will it work now? We don't know because things have times have changed. ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਭਰਾਉਣੇ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਾਉਣੇ ਆ। ਈਵਨ ਮੀਨਸ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਕਰੀਮ ਤੇ ਜੇ ਟਾਇਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਗੈਲਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ that dependency is there. On top of that ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ which is right on the word, ਜਿਹੜਾ grain market ਦਾ crisis ਆ ਗਿਆ because grains are not coming out of Ukraine and Russia is not sending grain out because nobody can do transaction with Russia. ਉਹਦਾ issue ਆ ਰਹੇ ਨੇ। So that is right on the word, ਉਹ prices ਹੋਣ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। So I don't know at this point, I mean there's any other thing they can do at this point other than increasing the interest rate ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। But I believe at individual level ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ listeners ਨੇ, I think end of the day recession ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? recession ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। but end of the day if I have my job, if my finances are in control, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ recession ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, if my things are, I mean I'll be okay. ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ flourish ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, I'm suffering, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ recession ਹੈਗੀ ਹੈ। so individually level ਤੇ I think ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ viewer ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ recommend ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ just try to be little more smarter. I don't need 5 pair of jeans. I don't need haircut every other week. So I don't have to go to how to do your financial budgeting and how you manage your budget and what are your priorities and what are your needs and what is the things you like to have and you have to have. So be careful about that. Be mindful of that. ਆਪਣੇ level ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ economy control ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ and at some point ਸਾਨੂੰ politicians ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ expectation ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਪੈਣੀ। I think Nirmal ji, that's probably my favorite thing ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਨਿਰਮਲ ਜੀ, you always sometimes will talk about investment scenarios and recently I was talking to someone, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ with all these interest rate hikes and the state of ਭਾਵੇਂ ਉਹ crypto market ਹੋਏ
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਅਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਟ ਆਮ ਕਿਊਰੀਅਸ ਵਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਨੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਏ, ਬੁਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਏ, ਯੂ ਨੋ ਈਵਨ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਟੂ ਅ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। You know, in terms of investment, any advice ਜੋ ਕਿ ਇਸ time period ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ currently and in the next few months? No, I'm glad you asked. You always, I think every question, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, you always ask this question, and I'm glad ਕਿ you know the last few suggestions every time, especially ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ prices ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ, and we talk about ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ there was great deals were going on, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ I personally got a lot of feedback ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ and they make good money, they get good money. Normally time ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ there is a room, I don't know exactly where, this is something you have to look for. Commercial real estate is definitely doing good. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ residential, if you cannot go that route and you can't take that risk, and this is a bigger investment from your perspective, so wait for at least year and a half. Again, I mean, nobody knows, nobody has that magic mirror, but at least wait for 1.5 year ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈਗੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਟ ਭਾਵੇਂ 5 ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 8% ਤੇ ਰੁਕਣ, ਜੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵਧਣੇ ਜਾਂ ਜਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ quarter% ਦਾ ਜਾਂ 0.5% ਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਟ 0.5% ਦਾ, 1/4%, 1/8 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਦਿਨ 3-3 4% ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਨ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਨ ਦੇयर इज गोइंग टू बी लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज. It's going to be next 6 months, probably not, because people are sitting a lot of equity. तो ਉਹ equity deplete ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ 4 ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ recession 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, I don't think so, I don't hope so either. ਇੰਨੀ ਚਿਰ ਰਹੀ ਤਾਂ there will be other issues as well. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ I think if you want to buy primary property or investment properties, wait till like Q2 of next year, that'll be the real good time to invest. Q2 of next year, ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਨ ਐਨੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਵਰੀਵਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਐਵਰੀਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਸਲਟ ਦੇਅਰ ਓਨ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਨਿਰਮਲ ਜੀ, always a pleasure to have you on the show. Thank you so much ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ. once again, have a good rest of your evening. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Thanks for having me. ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਯੂ ਨੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ. ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਲਵਾਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨੋ ਵਨ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਊ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਸਿੰਗ ਗੇਮ ਹੈ. ਜੋ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਈਨਸ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਹੀ ਮਾਰੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ. ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਐਡਵਾਈਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ.